अस्सलामुअलैकुम जी। मैं तुहाडा वीर एहसानुल्ला संधू। जिस तरह कि तुसी सारे वीर भरा अजकल मैनू टिकटॉक ते लाइव देख रहे जे, टिकटॉक देख रहे जे, तो मैं अजकल टिकटॉक ते आ रहा। सारे वीर भरा मैसेज कर रहे ने, पुछ रहे ने कि भाई जान तुहानू की होया, की मसला बनया। दूसरी गल है कि तुसी सारे वीर भरा बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे जे ते बहुत अच्छे कमेंट कर रहे जे। हुण मैं दसांगा कि तुहाडे वीर नू मसला की बनया, की होया, जिंदी वजह तो मेरे हाथ भी रिमूव कर दिते गए ते पैर भी रिमूव कर दिते गए। सारे वीर भरा देख जाओ, गल लंबी नहीं होएगी। तो गल शुरू करने जी। मैं इत्थे जॉब करदा सीगा कैलाश दे विच, ते 1 साल या 1.5 साल इत्थे काम कीता ते मेरा ज़हन बन गया कि मैं ओवरसीज़ कंट्री जाके काम करा। मैं दसदी सीगा ओवरसीज़ कंट्री मलेशिया, उत्थे मेरे कोई पिंड दे दोस्त हैगे सीगे जिहड़े उत्थे जॉब करदे सीगे। ये स्टिचिंग मशीन दा ही ते मेरा उन्हां नाल राबता होया, उन्हां नाल लैक सलैक होई, राबता होया। उन्होंने मैनू बाहर सद लिया। मेरे पिंड दा ही एक उस्ताद सी, मास्टर सी, जिन्हें मैनू बाहर भिजवा दिता। मैं बाहर चला गया मलेशिया दे विच, उत्थे जाके जॉब शुरू कर दी। 1 महीना की, 2 महीने की, ते तकरीबन 1 साल 1.5 साल काम किया। कम्मां दे हालात थोड़े ख़राब हो गए, तो कम्मां दे हालात जो ख़राब होए तो मैं वापसी आने का डिसीजन लै लिया। मैं कहा चलो वापसी चले जाओ। मेरे घरदियां भी कहा कि वापसी आ जाओ, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो इत्थे आके दोबारा जॉब ज्वाइन कर ला जिथे तू पहले करदा सीगा। तो मैं मुतमिन हो गया, मैं कहा वापसी आ जाना, कोई मसला नहीं। तो काम करदा रहा तकरीबन 1 महीना रह गया सी मेरे आन दे विच, ठीक है। तो मैनू बुखार होया वा। एक रात बुखार चढ़िया, दूसरी रात बुखार चढ़िया। मैं मैडिसन लई है, तुहानू पता कि आपां माड़े मोटे बुखार नू, माड़ी मोटी दर्दां नू, सिर दर्द नू, बुखार नू आपां कदी सीरियस नहीं लिया हैगा। इस तरह ही मैं किया कि मेरे सिर दर्द हुंदा सीगा या जिसम दर्द हुंदा सीगा, बुखार हुंदा सीगा, मैं पैनाडोल खानी तो काम शुरू कर देना। दूसरे दिन फिर पैनाडोल खाधी, काम शुरू कर दिता। इस तरह काम चलता रहा, पैनाडोल खानी, काम शुरू कर दिता। तो थोड़े ही दिन बाद मैं डॉक्टर को चला गया। डॉक्टर को जाके दवाई लई, कोई 2-3 दिन या 4 दिन डॉक्टर को जाता रहा। मैनू ना एडा ज़्यादा फ़र्क नहीं होया। फिर मैं डॉक्टर चेंज किया, दूसरे डॉक्टर को जाके दवाई लई, मैडिसन लई, तो उन्होंने मैनू इंजैक्शन वगैरह लगाया, दवाई लगाई, ठीक है। तो मैं वापसी आ गया। जो वापसी आके फैक्ट्री आया वहाँ, मेरी हालत उस तरह ही नाजुक, बहुत ज़्यादा बीमार, थकावट, बुखार। तो मास्टर ने मैनू कहा कि बेटा जाके तू लेट जा, तेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब आ, तो आपां डॉक्टर दे कोल चलते हैं। हुण सुबह चलांगे इंशाअल्लाह। हुण रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मेरा पुत्र लेट जाके हुण सुबह मेडिसन लाँगे, दवाई लाँगे, सुबह फर्स्ट टाइम डॉक्टर को चलांगे। मैं पैनाडोल उस तरह ही पैनाडोल खाधी, जो कुछ मैनू दवाइयाँ डॉक्टर को मिलियां सी वो खादियाँ, लेट गया। रात मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। सारे सुते सन, मैं उठिया, बाहर आके बैठ गया। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई। मैं बाहर आया और बैठ गया, कंध दे नाल टेक लगा के बैठ गया। जो कंध दे नाल टेक लगा के बैठ गया, मैनू मेरी कोई इन्नी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है कि मैं उत्थे ही बेहोश हो गया। जो मैं बेहोश होया वा, उस तो बाद मैनू नहीं पता मैं कित्थे पिया वा, कित्थे बैठा वा, कित्थे नहीं। वो फिर मेरे दोस्त मैनू दसदे ने, जिहड़े उत्थे दे ने, उन्हें क्या वो कहते हैं कि तू जो बैठा है, एक लड़का जा रहा दूसरे खाते वाल नू वाशरूम करन, रस्ते दे विच तू बैठा सी कि उन्होंने तेनू हिलाया जाके एहसानुल्ला इत्थे बैठा वा, रात बहुत ज़्यादा हो गई, तू इत्थे बैठा वा, जाके कमरे च सौ जाके फैक्ट्री दे विच, तू क्यों इत्थे बैठा वा। तो मैं अगों बोलिया नहीं। उन्हें फिर क्या, मैं फिर बोलिया नहीं। फिर उन्हें क्या, फिर मैं बोलिया नहीं। उन्हें क्या पता नहीं सुता वा। उन्हें मैनू हिलाया वा, इदां हिलाया जलाया वा, तो मैं एक सैड नू गिर गया। जो मैं एक सैड नू गिर गया, उन्हें फिर मैनू चंगी तरह, अच्छी तरह हिलाया वा, तो मैं अगों बोलिया ही नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा उन्हें दौड़ लगाई है, खाते च गया, उन्हें आवाज़ लगाई भी एहसानुल्ला नू पता नहीं की हो गया। वो जिन्ने भी भरा अपने परदेसी उत्थे है सीगे, लेटे हुए सीगे, सुते सी जां, वो आए ने, मैनू वेख्या वा, मेरी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक, मैनू हिलाया जलाया, मूँह ते छिट्टे मारे पानी दे, मैं बेहोश। उन्होंने जल्दी जल्दी मास्टर नू फोन किया, सुपरवाइजर नू फोन किया, जिहड़े खाते का इंचार्ज सी, जिहड़ा होल्ड सी, ते मतलब कि जिहड़ा मालिक सी, उन्होंने फोन किया। वो मालिक जल्दी जल्दी कार लैके आया, मैनू कार दे विच पाया उन्होंने चुक के। मैनू नहीं पता मैं कित्थे हाँ कित्थे नहीं। एक छोटे हॉस्पिटल लैके गए आ, उत्थे उन्होंने जवाब दे दिता भी ये साडे वसों काम भारा वा, इनू किते होर लै जाओ, ठीक है।
ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ, ਰੈੱਡ ਖੂਨ ਮੇਰਾ ਆਲ ਟੂ ਆਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕੋਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ 21 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਗਈ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੀ ਆਲ ਟੂ ਆਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਖਾਲਾਂ, ਜ਼ਾਦ ਭਾਈ, ਖਾਲਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 21 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਮਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਵਾਸ਼ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਾਸ਼ ਹੋਏ, ਖੂਨ ਮੇਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਭਰਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੀ, ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ੋਤਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੂਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਨੀਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨੀਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਸਫੈਦ ਸੀ, ਫਿਰ ਗਰੇ ਹੋਏ, ਨੀਲੇ ਹੋਏ। ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਲੇ ਬਲੈਕ ਸਿਆਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ 23 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਲ ਟੂ ਆਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੇਖੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਜੀ ਡਰਾਈ ਗੈਂਗਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੋਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ। ਅਤੇ ਬੋਸ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟ ਮੇਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਵਾਪਸੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਉਤਰਿਆ ਵਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੱਗੋਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਹੌਸਪੀਟਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ। ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ, ਸਿਹਤ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ, ਆਸਤਾ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸਤਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਹੋਈ ਘਰ ਆਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਹੁਤ ਉੱਪਰਲੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ, ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗਏ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਏ। ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਆਓ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਅਹਿਸਾਨੁੱਲਾ ਸੰਧੂ 157 ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਨੁੱਲਾ ਸੰਧੂ 157। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫੇਕ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਏ ਆ।
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਆਓ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ YouTube ਤੇ ਆਓ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ YouTube ਤੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਅਹਿਸਾਨੁੱਲਾ ਸੰਧੂ।